production, design for use, and design for sustainability, and for design for production. Before that, concurrent engineering, the concept of concurrent engineering. Concurrent engineering means all the processes that are associated with the production of a product can be done simultaneously or in parallel in a controlled manner. That is called the concurrent engineering. And these works include the design, manufacturing, distribution, support, maintenance, and disposal. Then design for production or design for manufacturing. What is the main concept of design for production or design for manufacturing? What is the main concept? Or some topic which we were already discussed in the previous module is related to this design for production or design for manufacturing. So in short, we call this as DFM. So what is the concept of DFM? What is the main motive or what is the main idea of this DFM? Design for manufacturing, main concept or main idea. A key point മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Design for manufacturing അണ്ടറിൽ വരുന്ന key concept എന്താണ്? Yes, minimizing the production cost, exactly. So minimizing the production cost is the main motive of design for production or design for manufacturing, and it is related to the concept of value engineering, which we were discussed in the last module, fourth module. Okay, so value engineering is also similar concept. So design for production or design for manufacturing means try to minimize the cost of production or time, or both cost and time, while maintaining an appropriate level of quality. Means without reducing the quality of the product, try to reduce the cost and time needed to produce that product. That is the concept of design for production or design for manufacturing. And most of the cases, the DFM begins with the formation of a design team, and this design team is a multidisciplinary one. It means it includes different personnel or different employees in different departments like engineers, manufacturing managers, logistics specialists, cost accounts, marketing personnel, and sales professionals. Okay, these kind of different people included in this design team. Okay, and they have to show their expertise in their field to make this happen. Design for production എന്നുള്ള concept ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Basic methodology or different steps in DFM. What are the different steps? Estimate the manufacturing cost for a given design alternative. That is the first one, design alternative. Design alternative ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസൈന് പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ try to identify the manufacturing cost for the design alternatives also. Design alternatives in the കൂടെ design cost നോക്കി വെക്കാം. Reduce the cost of components, reduce the cost of assembly, reduce the cost of supporting production, consider the effect of DFM on other objectives, and if the results are not acceptable, ഈ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എങ്കിൽ റിവൈസ് ദ ഡിസൈൻ വൺസ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, so these are the steps involved in DFM. And what is the concept of assembly? What do you mean by assembly? What do you mean by assembling or assembling a product? Assembly. The assembly എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അസംബ്ലി the concept of assembly.
Yes, different part group together, sadly, joining or combining different parts together to form the final product is called assembly. Okay. Good. Then things to keep in mind when doing DFM. This ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have to consult the expertise or consult the experienced person in this area so that we can get their suggestion to improve our design. And we have to do all the operations with the client objectives in mind. Okay. And try to, in order to reduce the cost, try to access the commercially available product. കാരണം എന്താണ്, അത് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ്. So that's about design for manufacturing. Then we discuss design for assembly. As said, assembly means the way in which various parts, components, and subsystems are joined together to form the final product. That is the concept of design of assembly. Then design for use, and in design for use there are two concepts, reliability and maintainability. In reliability, what is the reliability? It is the probability that an item will perform its function under a particular condition or under a set of stated conditions. That is the concept of reliability. We can always perform these reliability measures based on some predefined conditions only. Okay, so that is the concept of reliability. Maintainability. What is maintainability? Maintainability means the probability that a failed component will be restored to a specific condition within a period of time. ഒരു ഫീൽഡ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റെനൻസ് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഡിസൈനർ ഹാവ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് വിത്ത് ദെയർ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ഫോർ മെയിൻ്റെനൻസ്. മീൻസ് എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാണ് ആ മെയിൻ്റെനൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈനേഴ്സ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു റോൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Then finally, design for sustainability. What is the concept of design for sustainability? We have to consider the impact produced by this product on the environment. Environmental എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Okay, so that is the concept of design for sustainability. Like നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി, വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എനർജി കൺസപ്ഷൻ, വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അത് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന എയർ ക്വാളിറ്റി ആണ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി, എനർജി കൺസപ്ഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ്. ചെറിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so environmental life cycle assessment means it's a tool that was developed to help product designers to understand, analyze and document the full range of environmental effects on design, manufacturing, transport, sale, use and disposal of products. It means ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡിസൈൻ മുതൽ അത് ഈ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റേറ്റും until the disposal of the product, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ എൻവയോൺമെന്റൽ എഫക്ട്സിനെയും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടൂളാണ്. എന്തിനാണ്? ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഫേസ് മുതൽ ഡിസ്പോസൽ വരെയുള്ള സ്റ്റേജുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ എസെൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ത്രീ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ is inventory analysis, second one impact analysis, and third one is improvement analysis. Okay, what is inventory analysis? Inventory analysis lists all the input, output and intermediate output. Okay, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്,
ഈ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ എനർജി. ദ ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്, സബ് പ്രോഡക്റ്റ്, വേസ്റ്റ്, എനർജി, ഇതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആവുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റിനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന അനാലിസിസിനാണ് ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദ ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ് ലിസ്റ്റ് all the input and output products and the intermediate output, and the input include the raw materials and energy, output includes the product waste and energy. Okay, so that's about inventory analysis. Second one is impact analysis. Impact analysis means list of all the effects on environment of each item identified in the inventory analysis. ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസിനകത്ത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഓരോ ഐറ്റത്തിന്റെയും എൻവയോൺമെന്റിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിനെയാണ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്ത് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഹെൽത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, റിസോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇൻ ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ചെക്ക് ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസിന്റെ അകത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഫൈനലി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസ്. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് മനസ്സിലാക്കി. ഈ ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസിന്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവുക. So these are the three main components of life cycle assessment. Okay, so life cycle assessment consists of three essential things or three essential parts: inventory analysis, impact analysis, and improvement analysis. The inventory analysis lists all the input, output, and intermediate output. Impact analysis checks the effect on the environment. The input, the output, okay, waste എന്നൊക്കെ ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസിനകത്ത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ്. 3 പാർട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക: ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ്, ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസ്. Okay, so that's about the first half. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് ഡിസൈൻ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസിൽ വരുന്ന 2 സബ് പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? What are the 2 things coming under design for use? ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസിൽ വരുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. Design for use. Design for use വരുന്ന 2 പാർട്ടുകൾ. Design for production means reduce the time and cost. Design for use വരുന്ന 2 മെയിൻ സബ് പാർട്ട് എന്താണ്? Anyone? Design for use. Yes, exactly. Maintenance and reliability. Good. Okay. So these are the 2 things. First one is maintenance and second one is reliability. Okay. Okay, good. Then design for sustainability. Design for sustainability means how this product or production of this product affect the environment. And there is a tool, and that tool is called life cycle assessment. And that tool consists of 3 parts: inventory analysis, impact analysis, and improvement analysis. Inventory
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻഫാക്ട് ഈ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, ആ എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസിനകത്തുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഡിസൈൻ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. Okay. Now the second part is about engineering economics in design. Or before that, ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റുകളാണ്, ഓരോന്നിന്റെയും അണ്ടറിൽ വരുന്ന കീ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Design for production, design for use and design for sustainability. Okay. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ? ആകർഷം അക്ഷരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൺലൈന്. Okay. So next part is engineering economics in design. ഡിസൈൻ്റെ അകത്തുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ്. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അകത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഹൗ മച്ച് ഡസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ എത്ര കോസ്റ്റ്, എത്ര എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ആക്ച്വലി ദിസ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് സ്കിൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ബട്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട് കോസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ജനറലി സ്പ്ലിറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു 3. എസ്റ്റിമേറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. Okay, once again, engineering economics mainly concentrates on the cost of production or cost of a design. It is actually a complex process ആണ്, but we can split this cost into different categories so that we can estimate the cost easily. And there are mainly 3 major classification or 3 major components: labor, material and overhead. Okay, so this cost can be divided into 3: labor cost, material cost and overhead cost. First of all, labor cost. Labor cost means നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാം. എന്തായിരിക്കും ലേബർ കോസ്റ്റ്? നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ്. So that is the main part of the labor cost, the payment to employees. Also, the payment to support personnel. Support person means the person who are not involved directly in that production or the work, that are called support personnel, and they perform some necessary but often invisible tasks like filling orders, taking orders, packaging, shipping, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് support personnel. Then the major part of the labor cost is the payment to employees plus the payment to support personnel. Okay, payment to support personnel means the person who performs some important but invisible tasks like taking and filling orders, packaging, shipping the device, etc. And there are some other indirect costs also. That cost means it is not paid directly to employee. എംപ്ലോയിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. These are called indirect costs, also called fringe benefits. Fringe benefits means some health insurance, retirement benefits, employees' contribution to social security, and other mandated payroll taxes. These are indirect expenses or indirect costs
is also called as fringe benefit. Okay. So these are the different costs involved in the production of the product. So we have to keep good record on the cost. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏകദേശം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So that is the first part, labor cost. Labor cost means the primary part of the labor cost means the payment to employee, also the payment to the support personnel. Support personnel means the person who perform important but often invisible tasks like packaging, filling orders, etc. And variety of indirect costs are also there. Indirect cost means it is not paid directly to employees. These costs are also called as fringe benefits, like life insurance, retirement benefits, payroll taxes, etc. Okay. Then how we can identify this cost or how we can estimate this cost? നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ലേബർ കോസ്റ്റ്. Second is material cost. Material cost means or material include the item and input directly used to build the device or build the product, plus some intermediate materials and inventory. ഇത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ടൂൾ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, BOM, bill of material. ഈ bill of material എന്താണ് ഈ bill of material? It lists all of the parts in our design, including the quantities of each part. Okay, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പാർട്ടുകൾ, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം, പ്ലസ് അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെച്ച് വേണം എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റാണ് bill of material എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ. Okay, by using this bill of material tool, we can identify the different parts which are required for the production of our product plus the number of parts required. Okay, so BOM, bill of materials എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. It's a tool. Okay, ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And we can find or we can get the list of this product or we can make this BOM from the assembly drawing itself. അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്? ഡ്രോയിങ്സിന്റെ സമയത്ത് പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്. അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്സിനെ, ഓരോ പാർട്സിനെയും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ്സിനാണ് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദിസ് BOM, bill of material, we can create during the assembly drawing itself. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊമേഴ്ഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക rather than മേക്കിംഗ് അവർ ഓൺ. നമ്മളായിട്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെഷീനറീസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? കൊമേഴ്ഷ്യലി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു ബൾക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് മെഷീനറീസ് ഒക്കെ വെച്ച് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ട്രൈ ടു യൂസ് കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് rather than മേക്കിംഗ് അവർ ഓൺ. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് material cost. Once again, materials means all the input which are used to make the product. Okay, the different parts ഉണ്ടാവാം, intermediate ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം, അതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഈ ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് വേണം, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളിനെയാണ് BOM എന്ന് പറയുന്നത്, ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ പാർട്ടുകൾ എത്ര നമ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And normally this BOM is created during the assembly drawing itself. And in order to reduce the cost of the product or cost of the material, it is better to use the commercially available material
rather than making our own. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, so that's about bill of materials and materials cost. And finally, overhead cost. What is overhead cost? Overhead cost means the cost that are not directly assigned to a single product. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ലൈക്ക് റെന്റ്, യൂട്ടിലിറ്റി, ട്രാവൽ, അഡ്വർടൈസിംഗ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay, so these are the different costs associated with the production or a design of a product. Okay, this is engineering economics, or this is how cost estimation done. And there are many three costs: labor cost, material cost and overhead cost. Labor cost direct ആയിട്ട് ലേബേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നതും സപ്പോർട്ട് പേഴ്സണൽസിന് കൊടുക്കുന്നതും. Indirect cost is also known as fringe benefit, means direct employees കൊടുക്കാത്ത എന്നാൽ എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് BOM, ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് റെന്റ്, യൂട്ടിലിറ്റീസ്, ട്രാവലിംഗ്, അഡ്വർടൈസിംഗ് എക്സെട്ര. Okay, so this is about the different types of cost. Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. Okay, now the cost of design and the cost of the designed device. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആ സെന്റൻസ് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസ്. What is the difference between these two sentences? Cost of design and cost of the designed device. What is the difference? Or cost of production and cost of the product. Cost of the production and the cost of the produced product. What is the difference in these two sentences? എന്താ വ്യത്യാസം? Cost of design and cost of the designed device. കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ്? Cost of production and cost of produced product. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ദ കോസ്റ്റ് needed to produce a particular product. Okay, then cost of the produced product or cost of the designed device എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല, വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പ്ലസ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ മീൻസ് ദ കോസ്റ്റ്
needed to produce a particular product or cost needed to design a particular product. Cost of the designed device means നമ്മൾ ആ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ആ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, പ്ലസ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ്. Cost of the product after manufacturing. Okay, so there is an important difference between cost of designing, prototyping and testing a product and the cost of product after manufacturing and distribution. ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക, എത്ര മാർക്കറ്റിൽ ഇത് ഇറക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് എക്സാക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് മാർക്കറ്റ് ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്ര പേ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്, മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നീഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നീഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹൈ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസൈനേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ബേസിലുള്ള ഐഡിയാസ്, ആ ഒരു കീ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഡിസൈനിങ് ടീംസിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസൈൻ റൈറ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസൈനിലുള്ള നമ്മുടെ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്. തേർഡ് പാർട്ടാണ്. സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇത്രയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എടുക്കാം. എന്തായാലും ആ ഡിസൈൻ റൈറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേം എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡിസൈൻ റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു നെയിം. ഡിസൈൻ റൈറ്റ്. ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ബട്ട് ആ ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടേം എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടായിരിക്കും. ആ ടേം എന്താണ്? റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസൈൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേസ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ പാറ്റന്റ് എന്നുള്ളൊരു ടേം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിവിഷൻസ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈനും, എന്താണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്നുള്ള തേർഡ് പാർട്ട് മുതൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. നമുക്കൊരു 1 അവർ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ തിയറി പാർട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള 2 കോൺടാക്ട് അവേഴ്സ് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. അഭിനവ് പ്രസന്റ്. അഭിരാം ആഗ്ന. അഖില അജൽ. ആകർഷ് ഗോകുൽ. അക്ഷര ആൽബിൻ.
അഞ്ജിത അനുജിത്, അനുരാഗ് അരുണിമ, അശ്വിൻ അശ്വന്ത്, അശ്വിൻ പവിത്രൻ, അസ്വന്ത്, വിശ്വതി അതുൽ, ദീപിക ദേവിക, ദീപിക ഫാത്തിമ മിസ്ബ, ഷഹല ഷിബിലിയ, സുഹറ ഗാദ, ഗോപിക ഇഷ കിരൺ, മാളവിക നബീൽ മോസിന, മോസിൻ ഫഹദ് സദഫ്, സഹൽ നന്ദന നേഹ, സഹൽ നന്ദന, നിഹാരിക നിർമ്മൽ നിവേദിത, നൈനിക പുണ്യ രജത്, സഹില സാരംഗ് ഷഹാന, സഹില ഷനിൽ ഷോണിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ, സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ, സൗരവ് ശ്രീധർ ടൈപ്പൽ, വർഷനാഥ് വിഘ്നേഷ്, വിശ്രുത് പ്രണവ് ആൻഡ് സീലിയ. ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു. ബാക്കി ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഇതിൽ ആബ്സെൻറ്റീസ് സീലിയ ഉണ്ടോ? സീലിയ, സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ, സഹില പ്രസന്റ്, സഹൽ, ദീപിക present. Okay then, thank you.